салом, ахбори имрӯз душанбе 22 январро ман тоҳири сафар аз студияи радио зодӣ дар Прага тақдим мекунам. имрӯз дар барнома муфаттишони тоҷик мегӯянд Кумитаи телевизион ва радио тақрибан 1 миллион сомонии давлатро ба ҳадафҳои дигар харҷ кардааст. омбудсмени тоҷик гуфт се маъмури милисаро барои шиканҷа ҷазо медиҳанд. шарҳи ӯ дар бораи шиканҷа хабарнигаронро ҳайратзада кард. نه همه لطو کوب و مناسبتی ما میگیم بیرحمانه شکنجه است. تنها همونش است که اگر مقصد گرفتن نشانداد باشد، مقصد گرفتن یگان چیزی معلومات باشد. در ولایت خطلون моҳипарварӣ инкишоф меёбад, аммо мушкилоти зиёде монеи кори моҳипарварон ва гаронии қимати моҳӣ шудааст. тафсили хабарҳо. палатаи ҳисоб, як ниҳоди тафтишотии Тоҷикистон гуфт, Кумитаи телевизион ва радио бо сохтакорӣ пули давлатро барои ҳадафҳои дигар харҷ кардааст. намояндагони ин ниҳод рӯзи 22 январ дар нишасти хабарӣ дар душанбе гуфтанд, Кумита тақрибан 1 миллион сомониро ки барои сохтмони хона барои кормандон пешбинӣ шуда буд, ҷои дигар харҷ кардааст. барои ба кормандони кумита сохтмони бинои истиқоматӣ ҳисоби бюҷети давлатӣ 948 000 сомонӣ ҷудо гардидааст. сандиш нишонд, ки маблағи мазкур барои сохтмони бинои истиқоматӣ истифода нагардида, бо роҳи тартиб додани санадҳои қалбакӣ, оид ба иҷроиш ва қабули корҳои сохтмонӣ бо ҷамъияти дорои маслиҳатиш маъмурияти ҷамъии ЛТД ва пешниҳоди ҳисоботҳои бардурӯғ ба вазорати молия вобаста ба истифодаи мақсадноки маблағҳои бюҷетӣ аз эътибор сохил карда шуда, ба давлат ба ҳамин маблағ зарари молиявӣ расонида шудааст. аммо мақомоти Кумитаи телевизион ва радио иддаои палатаи ҳисобро рад мекунанд. як мақоми расмӣ аз Кумита ва радио зодӣ гуфт, маблағҳо барои бунёди телевизиони синемо ва варзиш кифоят накард ва онҳо барои бунёди ин сохтмонҳо аз маблағҳои ҷудошуда барои хонаҳои истиқоматӣ сарф карданд. ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон мегӯяд, онҳо талош доранд шиканҷа ва бадрафторӣ дар байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кам шавад. зариф ализода, омбудсмен, рӯзи 22 январ дар як нишасти хабарӣ мисол овард, ки чанд афсари милисаро дар Тоҷикистон маҳз барои бадрафторӣ ва муносибати бад ба ҷиноят ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданд. ва Шодмон Ятим дар нишасти хабарӣ омбудсмен буд. тамоми он шахсоне ки боздошт мешаванд. зариф ализода ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон гуфт, алайҳи се корманди вазорати умури дохилии Тоҷикистон барои истифодаи шиканҷа парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ӯ рӯзи 22 январ дар як нишасти хабарӣ дар душанбе дар ин бора хабар дод ва гуфт, онҳо ҳамчунин 8 шикоят дар бораи бадрафториву азият дарёфт карданд. ман як чиза қайд кардани ҳастам, на ҳамаи лату кӯб ва муносибати мо мегем бераҳмона шиканҷа аст. танҳо ҳамонаш аст, ки агар мақсад гирифтани нишондод бошад, мақсад гирифтани ягон чизи маълумот бошад, ё нисбати худи шахсе ки вай боздошта, ё нисбати наздикони вай. мақсад ин чизи, аммо фақат лату кӯб бошад, ин шиканҷа намешавад. ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон мегӯяд, на дар ҳама ҳолат шикоятҳо дар бораи шиканҷа исбот мешаванд, вале борҳо боздоштшудаҳо ё наздиконашон аз муносибати бераҳмонаи кормандони мақомот ҳангоми боздошт ё тафтишот бар расонаҳо шикоят кардаанд. шикояте ки ба мисли ин сокини ноҳияи Ёвон ҳамеша ҷавоби рад гирифтааст. یر قصاخانه برالی همشه میگه، همشه به کلا میگیره، مردی لیلینه به کلا میگیری. ҳама гуна шикоятҳо бо вуҷуди он ки борҳо расонаӣ мешаванд, дар ниҳояти амр ё исботи худро намеёбанд ва ё ҷабрдидаҳо аз идомаи баҳси додгоҳӣ даст мекашанд. ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон мегӯяд, аз се пулисе ки бо шиканҷа муттаҳам мешаванд, 2 нафар аз маъмурони пулиси вилояти Хатлон ва яке дигар аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Синои пойтахт мебошанд. аммо Зариф Ализода нагуфт ки онҳо дар кадом ҳолат аз шиканҷа истифода карданд. созмонҳои байналмилалӣ мегӯянд, ки мақомоти интизомии Тоҷикистон барои ҳосил кардани эътироф муттаҳамон ба ҷиноятро шиканҷа мекунанд ва аз ҳукумат хостааст ба ин тамоюли манфӣ хотима гузорад. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.
در افغانستان مقامات امنیتی گفتند در حمله جنگجویان طالب به یک مهمانخانه با حشمت در مرکز شهر کابل 10 نفر کشته شدند. با مقامات امنیتی افغان 12 ساعت لازم شد تا جنگجویان را که وارد مهمانخانه اینترکانتیننتال شدند و به مهمانان حمله کردند نابود کنند. خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در حمله طالبان جنگجو به مهمانسرای اینترکانتیننتال کابل کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، احتمال شمار قربانی ها از آن هم بیشتر باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح روز یکشنبه 21 ژانویه گفت که 19 جسد به بیمارستان انتقال یافته است. طبق اطلاع رسیده 14 قربانی حمله شهروندان خارجی بودند. با گفت افسران امنیتی احتمالاً شمار عمومی قربانی ها از جمله خادمان مهمانسرا و افسرانی که در عملیات پاکسازی کشته شدند از 30 نفر بیشتر باشد. همین منبع گفت که 6 سلاح به دست مسئول حمله نیز کشته شد. بعضی رسانه ها شمار مسئولان حمله را به 5 نفر و شمار عمومی قربانی ها را به 40 نفر برابر می کنند. شام شنبه 20 ژانویه جنگجویان با لباس نظامی به مهمانسرای با حشمت پایتخت افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش میگوید که نیروهای دولتی 150 نفر از جمله 41 خارجی را از بنا بیرون برآوردند. یک دلیلی که عملیات طولانی شد، البته که شما میفهمین که این هتل یک به یک باید اتاقایش کنترل شود، باز میشد و ما با دقتی را باید پیش میبردیم و هتل هم از سکیوریتی خاص برخوردار است، دروازه‌ایش اکثرش توسط کارتا قلف میشه و بسیار مشکل است که در وقت شب آدم به یک بارگی در یک ساحه عملیات طوری که لازم است انجام بده. نجیب دانش گفت که از میان 14 خارجی فوتیده 11 کس خادمان شرکت هوایی کم ایر بودند. طالبان افغان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. با گفت سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، حمله می بایست شام 18 ژانویه به وقوع می پیوست، ولی آن روز به گفته آنها در هتل توی عروسی برگزار شد و طالبان برای جلوگیری از قربانی های بیشتر میان افراد آسایشته حمله را به تأخیر گذاشتند. در یک گوشه بیابانی مرزی قزاقستان و چین انباری عظیمی می‌سازند که قرار است از آن مال‌های چینی به اروپا و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود. طرح مذکور که شاهراه نوی ابریشم نام دارد باید انتقال مال و کالای چینی به 4 طرف را آسان‌تر کند، اما نه همه باور دارند که این طرح نتیجه خوب می‌دهد. شعلوی گلخواجه گزارش می‌دهد. خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی‌ها میگویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملا دیگر میکند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ میشمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر میرسند. در اینجا بیابان بود، اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت. در بندر روی آهنی تنگ با وسیع می پیوندد. بارها طریق آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می دهند. این زمان به خورگوس از چین کانتینرهای نوی مال و کالا رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25,000 کانتینر گذشت. در سال گذشته 2 برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حساب سوبسیدی‌های چین صورت می‌گیرد. اما انتظار می‌رود که چنین کمک‌ها در آینده کمتر شود و برای روی آهن نو رقابت پذیر بودن مشکل‌تر خواهد شد. مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها میگویند چندان قابل باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را می شود از حساب فایده برگرداند. چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند، شامپان نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر می کنم که ما برد خواهیم کرد. ضمن معرفی این منطقه قزاقستان آن را دبی نو نامیدند. حالا این بیشتر یک آرزو را میماند.
ولی هر قدر بنیاد روی ابریشمی نو صورت میگیرد همان قدر این منطقه بیشتر تغییر میکند. گزارشی کامل درباره شاهراه نو ابریشم را میتوانید در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در ولایت خطلان موهیپروران قصد دارند استحصال ماهی را هرچی بیشتر کنند و قیمت آن را پایین بیارند، ولی با گفته خود موهیپروران چندین مشکلاتی است که امکان نمیدهد ماهی پروری در ولایت وسعت گیرد و همه مردم توانند از این محصولات بهره برند. سریناز روح الله گزارش همکارم آرزوی کریم را تقدیم می‌کند. اینجا اقیانوس یا بحر سرماهی نیست. اینجا یک حوض ماهی پروری در ولایت خطلان است که ده‌ها خواجگی ماهی پروری دارد. یکی از آنها خواجگی ماهی پروری اسدالله در ناحیه عبدالرحمن جامی است. این زغار ماهی است، سالش 5 ساله. 5 ساله را بانی میکنیم، خریده میکنیم. ای تا 1 میلیون تخمی ماهیچه گرفته ممکنه. در این خواجگی بغیر از زغار ماهی همچنین ماهی امور و کپور و یا ماهی کل پرورش میکنند. کارش آسان نیست و زحمت و خرج زیاد میطلبد. از ساعت 8 ساعتی تا ساعت 5 بیگاه در اینجا کار میکنیم. همراه برادران اینا میخوای از سال 2009 اینجا کار میکنیم. زندگی خونه همین ماهی شکر خدا رفته سای. اما ماهی‌هایی را که میزرابشو می‌پرورد در دسترخوان بسیاری از مردم تاجیکستان نمی‌بینید، زیرا 1 کیلو ماهی وابسته به نوعش از 25 تا 35 سومانی یا 4 دلار می‌ایستد. خرج زیاد برای پرورش قیمت ماهی را بالا برده است، چون خوراکای آن را از خارج می‌آورند. ماهیدارا اساسی همین خوراک‌های ماهی که خود در تاجیکستان کم می‌شوند، همین تنقیسی می‌کشند. بعد مسئله اساسی همین قرضای امتیازناک که قرضای بانکی وضعی باشد، خواهش داریم که قرضای امتیازناک پس شود و همین ماهی پرورا از بانک‌های جمهوری قرض گرفته صاحب ماهی پرورش کنند. ناحیه عبدالرحمن جامی یکی از ناحیه‌های اساسی ماهی پروری خطلان است و سال گذشته بیشتر از 300 تن ماهی به بازار برآورده است. در میدان 843 و از 10 هکتار ماهی در حوض‌ها تشکیل کرده ماهی 3 سال می‌نمایند که این از 29 خواجگی دهقانی عبارت میباشد. اساساً در ناحیه عبدالرحمن جامی یک تا این ماهی خوشزاد که 694 هکتار در بر میگیرد و پرورش و نگهبانی ماهی فعالیت می‌نمایند. دیگر در خواجگی باقی در 28 خواجگی دهقانی که از 0.50 سوتیق سرکردگی تا 2-3 هکتار ماهی پرورش و نگهبانی می‌یابد. ماهی‌های ناحیه عبدالرحمن جامی را نه تنها در خطلان بلکه در دوشنبه هم می‌فروشند. ماهی پروران می‌گویند اگر مالیات کمتر می‌شد و برای آنها شرایط بهتری فراهم می‌کردند، ممکن بود نه تنها مردم ثروتمند بلکه مردم عادی هم هفته 1 یا 2 بار سر دسترخوان با فرزندانشان ماهی می‌خوردند. برنامه را با اخباری تاجیکستان ادامه می‌دهیم. طبیبان در ولایت سوغد تلاش دارند جان یک مفتش را نجات دهند که به گفته مقامات انتظامی خواسته است خود را بکشد. در شفاخانه شهر اسفره روز 22 ژانویه با رادیو آزادی گفتند که عین زمان وضع افسر ملیسا که به سرش تیر زده است وزنین است. همکاران افسر از شعبه امور داخلی اسفاره به رادیو آزادی گفتند که او روز 20 ژانویه در اتاق کاریش از تفنگچه به سرش تیر خالی کرده است. معلوم نیست چرا ملیسای تاجیک قصد خودکشی کرده است. نام او را مقامات انتظامی اسفاره و وزارت امور داخلی اعلان نکردند و میگویند که گروه کاری حادثه را تحقیق دارد. و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org پیدا کنید. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید. در ادنا کلاسنیکی نیز گروه رادیو آزادی هست. با ما بپیوندید، خبرها را ببینید.